पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग्य जीवन दे विच स्वागत करदी हां। जे मैं गल करां आयुर्वेद दी ते जदों तो ये दुनिया बनी है उस वेले तो ही आयुर्वेद है। जे पुरातन समय की असीं गल करते हैं कि पुराने समय दे विच लोग किद्दां ठीक हुंदे सी, क्योंकि उस वेले भी लोग बीमार हुंदे सी ते जदों उन्हां दी ठीक करन दी नौबत आंदी सी, उन्हां दा इलाज करन दी गल हुंदी सी, उस वेले आयुर्वेदा ही सब तो उच्चा ते वधिया ते चंगा मन्निया जांदा सी। ते अज भी आयुर्वेद नूं असीं पहचानदे हां, मनदे हां ते अपने इलाज लई जे सब तो पहला कोई चीज़ दिमाग दे विच आंदी है जिहड़ी कि पूरी तरह सुरक्षित होवे वो है आयुर्वेद। ते इस बारे ही गलबात करन लई स्टूडियो दे विच असीं खास तौर ते बुलाया है डॉक्टर पुनीत नूं। डॉक्टर पुनीत वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने, नाल ही आयुर्वेदाचार्य ने। बहुत बहुत तुहाडा पंजाब टीवी दे स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां। ते डॉक्टर पुनीत इत्थों ही शुरुआत करदे हां ते सब तो पहला तुहाडे तो यही जानदे हां कि असल दे विच आयुर्वेदा की है। जिदा कि आयुर्वेद दो वर्ड्स का बनया होया आयु प्लस वेदा। आयु का मतलब है कि लाइफ ते वेदा का मतलब है नॉलेज। आयुर्वेद का मतलब ही है नॉलेज ऑफ लाइफ। नॉलेज ऑफ एक होलिस्टिक साइंस है जिहड़ी डील करदी है माइंड सोल ते बॉडी नू हेल्दी रखण लई। आयुर्वेद दा बिलीव करदा कि हर एक इंडिविजुअल दे विच 3 तरह के दोषा पाए जाते हैं, 7 तरह के धातु पाए जाते हैं ते 3 तरह के मल पाए जाते हैं। अच्छा। अगर ये बैलेंस फॉर्म च रहूगी तो साडी बॉडी हेल्दी रहूगी। अगर इस किसी विच भी विकार आ जाऊगा तो साडी बॉडी दे विच भी 100 तरह के विकार, 100 तरह के डिजीजेस आ जाएंगे। ते आयुर्वेद की है तुसी दस्या ते प्रिंसिपल्स की जे गल करिए ते आयुर्वेद दे प्रिंसिपल्स की ने? आयुर्वेद दे प्रिंसिपल्स यही है कि जेड़ा इंसान ते हेल्दी आ ओदी जेड़ी हेल्थ आ उन्हें मेनटेन करके रखना। अगर किसी दी बॉडी च कोई विकार आ गया, किसी दी बॉडी च कोई डिजीज़ आ गया, ओदी बॉडी च वो इंबैलेंस नूं दूर करके असीं किद्दां ओदी बॉडी नूं हेल्दी रख सकदे, ये दो ओदे मेन ऑब्जेक्टिव्स आ प्रिंसिपल्स आयुर्वेद दे। प्लस अगर आयुर्वेद जिद्दां मैं पहला भी गल कीती 3 तरह के दोष आ, अगर तिन्नां दोषां दे विच कोई भी विकार हो जाऊगा, कोई भी दोष एग्रीवेट हो जाऊगा तो बॉडी दे विच डिजीज़ आ जाऊगा। तो सानू 3 तरह के दोषां नूं बैलेंस करके रखना चाहिए। तो 7 तरह के धातु आ उन्होंने भी सानू बैलेंस फॉर्म च रखना चाहिए। जिहड़े मल आ 3 तरह के मल उन्होंने भी बैलेंस करके रखना चाहिए। तो ही असीं हेल्दी कहलावांगे, नहीं तो सानू 100 तरह के विकार आके घेर लैणगे। दोषास दी तुसीं डॉक्टर पुनीत गल कीती ते आयुर्वेद दे विच की है दोषास? आयुर्वेद में जो दोषाज है ये 3 पिलर्स आ। 3 ये मूल कह सकते हैं कि पिलर्स ऑफ आयुर्वेद वा सारा जो साडा आयुर्वेद आ जिहड़ा इहदे उपर ही खड़ा होया, इहदे ते स्टैंड आ। 3 तरह के दोषा होंदे आ, वात, पित्त ते कफ। जिहड़ा वात दोषा वा वो बनया हुंदा एयर प्लस ईथर दा। एयर प्लस ईथर 2 पंच महाभूत आ, उन्हां तो ये दोषा बनया होया। जिद्दां कि एयर की क्वालिटी हुंदी है ड्राइनेस, ये दोषा भी अंदर जाके बहुत ज़्यादा जिद्दां स्किन ते ड्राइनेस हुंदी आ, जां कि जिहड़ी ब्लॉटिंग इशूज़ हुंदे आ, जां गैशियस फॉर्म आ, इस दोषा के अंडर आते हैं। जिन्हों के ये दोषा एग्रीवेटेड होंगे उन्होंने ब्लॉटिंग इशूज़ या प्लस फिर कॉन्स्टिपेशन के इशूज़ उन्होंने आते हैं। जोड़ा पित्ता दोषा वा वो पंच महाभूत वाटर प्लस फायर तो बनया होया। और जिदा नाम तो ही सुजैसट कर रहा कि पित्ता मतलब फायर, मतलब कि बॉडी के बहुत ज़्यादा हीट होंदी होनी है। तो पित्ता दोषा जिन्हों के एग्रीवेटेड होंदा उन्होंने बहुत ज़्यादा एसिडिटी इशूज़ आते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एलर्जिक इशूज़ आते हैं। जोड़ा कफा दोषा वा अर्थ प्लस वाटर पंच महाभूत का बनया होया। तो ये जिन्हां विच दोषा ज़्यादा हुंदा उन्हां विच कह लो कि जिहड़े कई इदां दे तुसीं देखे होने इंसान कहणगे असीं खांदे बहुत घੱਟ आ लेकिन साडे च फैट बहुत ज़्यादा आई जाता, असीं पानी भी सानू लगदा वा। ये दोषा जिन्हां दे विच हुंदा उन्हां दी बॉडी विच बहुत घੱਟ खाणगे, मॉर्निंग ब्रैकफास्ट करनगे जां लंच भी स्किप करनगे तो उन्हां दे विच फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जांदा। ते ये दोषा मेनली हुंदा कि फैट एक्यूमुलेट करदा वा। ते ये वाले दोषा दे विच वाटर रिटेंशन भी बॉडी दे विच बहुत ज़्यादा वध जांदी है। ते अगर असीं इन्हां नू दोषां नू बैलेंस रखांगे तो असीं हेल्दी कहलावांगे। अगर साडे इन्हां दी इंबैलेंस होणगे तो साडे बॉडी दे विच 100 तरह के विकार आ जाणगे। जी, मतलब ये दोषां नू बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ? ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਰਾਈਟ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕੰਟੀਨੈਂਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਵੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਸਿਸ ਬਾਹਰ नहीं निकल रहे तो ਤੁਹਾਡੀ गट क्लीयरेंस नहीं हो रही, ऑब्वियसली ਤੁਹਾਡੀ बॉडी 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਲ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬॉडी 'ਚੋਂ ਟਾਈਮਲੀ ਨਿਕਲਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी 'ਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਬਣਨਗੇ।
ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਰ ਉਮਰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਮਾਰ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਯੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, 올ਡ ਏਜ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 올ਡ ਏਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਏਜ ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੂਰਨ ਟਾਈਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੂਰਨ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਥ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੂਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੰਕੋਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਕੋਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚੂਰਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਸਿਰਪ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੂਰਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਚੂਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਸਿਰਪ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਚੂਰਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੂਰਨ ਹੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਿਲੀਵ 2-3 ਮੰਥਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਅਗਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ 2-3 ਮੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹੈਡੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਥ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ 50% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮਿੱਥ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡੇਕ ਕਫਾ ਦੋਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡੇਕ ਵਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡੇਕ ਪਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡੇਕ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਹੈਡੇਕ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਮੇਬੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈਡੇਕ ਆ, ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਡੇਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਡੇਕ ਕਫਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਫਾ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਟਾਈਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਵਾਤ
ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀਨਸ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ। ਦੋਸ਼ਾਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਤ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਫ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਤ ਕਫ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 36 ਤੋਂ 37 ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਇਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ 36 ਤੋਂ 37 ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਤਾ ਵਾ, ਪਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਫਾ ਵਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਦੀ 1 ਵੀਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੰਥਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਆ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 100 ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਲਓ, 100 ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਾਇਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 올ਡ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਰੈਜੂਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਸੋਲ ਦੀ ਰੈਜੂਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਈਟ ਬੇਸਡ ਰਸਾਇਣ, ਡਰਗ ਬੇਸਡ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੇਸਡ ਰਸਾਇਣ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਗ ਬੇਸਡ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲਾਤਕ ਰਸਾਇਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਤਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਪਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਬਹੁਤ 100 ਇਅਰਸ 120 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਬੇਸਡ ਰਸਾਇਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਸਾਤਵਿਕ ਫੂਡ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਾਇਣ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਬੇਸਡ ਰਸਾਇਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਡੈਂਟਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਧਾਤੂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ।
ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਤ ਬਣਦਾ, ਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂਸ, ਫਿਰ ਮੇਦ, ਫਿਰ ਅਸਥੀ, ਫਿਰ ਮੱਜਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਓਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਓਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਓਜਾ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਅਪ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਰਕਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਫੂਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਸਟ ਅੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਸ ਵੀਰਿਆ ਵਿਪਾਕ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹਾਰ ਖਾਣੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਰਸਟ ਧਾਤੂ ਬਣਨੇ ਉਹ ਰਸ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਹੌਟ ਆ ਕਿ ਕੋਲਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਵਿਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਪਾਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਗ ਨੋ ਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਬਨਾਨਾ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਲਨ ਖਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਗ ਨੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਓ ਦਾ ਘੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਫੂਡ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਫੂਡ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਕਸ ਫਰੂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਿਕਸ ਚਾਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਐਪਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਰੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਚੱਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਨਬੈਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਚਾਹ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੈਟੇਕਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੀਨ ਮਿਲਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਟੇਕਿਨਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਟੇਕਿਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਡ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ
ਸਮੂਦੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕੀ ਜੀ। ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਓਟਸ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਫਰੂਟਸ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਮਰਸ ਆ ਜਾਣੇ ਸਭ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਕੰਬਰ ਜਾਂ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਮਨ ਡ੍ਰਿਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੈਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੀਰਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਕੰਬਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਬਣਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੀ ਗਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਟੌਕਸਿਨਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਮਾ ਬਣੂਗਾ ਆਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਨੇ ਜੇ ਅਨੁਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਨੁਪਾਨ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ BMS ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਦੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਨੁਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਆ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਿਊਟ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਨੂੰ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਨਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਜਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲੋਏ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਨੁਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਲੋਏ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਨੁਪਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨੁਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਪਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀ ਅਨੁਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਓ ਦਾ ਘੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਨੁਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਟਰ ਮਿਲਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤ ਜਾਂ ਪਿੱਤ ਜਾਂ ਕਫ ਦੋਸ਼ਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਨ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਾਤ ਤੇ ਕਫ ਦੋਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਡੀ ਠੰਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕਵਮ ਵਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਿੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਪਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਫਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਰ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਅਗਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਊਗਾ ਕਿਸੇ ਠੰਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਤਾ ਜਾਂ ਕਫਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਹੋਰ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਤ ਤੇ ਕਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਚਿਲਡ ਵਾਟਰ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟਕੇ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਰਮਲ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਚਿਲਡ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਟਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਿੱਤਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ ਬਟ ਅਗਰ ਵਾਤ ਕਫ ਵਾਲੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ਾ ਹੋਰ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ
ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਾਈਟਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਸ਼ੇਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟਸ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਵਾਤਾ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਆ ਕਿ ਪਿੱਤਾ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਆ ਕਿ ਕਫ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਐਗਰੀਵੇਟਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ 36 ਜਾਂ 37 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਵਾਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾ ਪੈਸੀਫਾਈਡ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਵਾਤਾ ਪੈਸੀਫਾਈਡ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਲੋਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਫ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਗਿਊਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੀਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੋਮਿਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੋਰਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਜਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੋਮਿਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੋਮਿਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਡਾਊਨ ਕਰੂਗੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲਰਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਗ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਨਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਗਿਊਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਕਪੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਮਾ ਬੀਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਤੇ ਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਰ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤਾ ਐਗਰੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਓਮਿਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਔਰੇਂਜਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਸੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਪਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਪਡ ਵਾਲੇ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਗੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੌਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਰਮਿੰਟ ਜਾਂ ਫੈਨਲ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਕੋਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਗਿਊਮਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਆਟਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਟਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਓਟਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਨਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫਾ ਵਾ ਉਹ ਸਵੀਟ ਤੇ ਸਾਰ ਤੇ ਸਾਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂਗੋ, ਰਾਈਪਨ ਮੈਂਗੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਪਾਇਆ ਵੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਸਮਿਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਿਕੋਰਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨਲ ਦੀ ਕੰਕੋਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਮਿਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ
ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਦੇ ਟੇਸਟ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਸਟ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਫਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ। ਕਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੀ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਫਾ ਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 o'clock ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 soaked almonds to walnuts ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਓਟਸ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਟਸ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਵਾ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 11:30 ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਪਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਲੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਫ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧੂਗਾ। ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਵੀਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਕਿ ਵੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਜ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਰੋਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚਿਕਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਇਰ ਆ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਜਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਜਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਸਟ ਕੰਕੋਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਜਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਮਨ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਾਊਂਡ 4:30 ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸੀਡ ਮਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਅਰਾਊਂਡ 7 o'clock ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੂਪੀ ਦਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਪੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਪੀ ਕਿਨਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੂਡ ਮੈਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਊਂਡ 7:30 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੈਨਲ ਵਾਟਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੋਟਿੰਗ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਲੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 8 o'clock ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਪਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 o'clock ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਮਿਲਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਟ ਕਫਾ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਮਿਲਕ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਈਟ ਆ ਕਫਾ ਦੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ ਹਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਹਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਹਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਰਬਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਰਾਗਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੂਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੂਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਆ ਇਹ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੌਟ ਫਲੈਸ਼ਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂਡ ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ weight gain ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਰਬ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ weight loss ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ weight loss ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਬਸ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ
ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।